ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اور نے کہا کہ حضور اللہ کا قرآن، وہ مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ حضور بیمار ہیں، تکلیف ہے۔ اب ہم اس وقت آپ سے اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو دین تو مکمل ہو گیا، اب مزید حضور کیا لکھیں گے؟ حدیث کرتاس کہتے ہیں قلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات شریف کی بیماری کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایتونی بے کرتاس اکتب لکم ما لم تدلوا بعدہ، کہ میرے پاس کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تم کو کچھ لکھوا دوں کہ جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو اور بعد میں بھٹکنے نہ پاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جواب کے اندر یہ سن کر تو یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، جو کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمارے لیے کافی ہے۔ جمعرات کے دن وہ جو مشہور حدیث جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے، نبی کریم نے کہا ایک کاغذ قلم لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شور ہوا، حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے موقف اختیار کیا، چھوڑ دو اس عالم میں نبی کریم کو تگ مت کرو، پیچھے ہو جاؤ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بخاری شریف میں حدیث نمبر 114 ہے اور حدیث نمبر 3053 ہے اور حدیث نمبر 3168 ہے اور حدیث نمبر 4431 ہے اور حدیث نمبر 4432 ہے، حدیث نمبر 5669 ہے اور حدیث نمبر 7366 ہے۔ ان مقامات پر یہ حدیث کرتاس بخاری شریف میں موجود ہے اور اس میں تقریباً مضمون ایک ہے، صرف چند الفاظ کا بعض مقامات پہ آپس میں فرق موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما اشتد بالنبی وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی، مرض تھا، وہ بیماری شدید ہو گئی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی اپنی امت پر کرم کرنا بند نہیں کیا۔ فرمانے لگے، ایتونی بکتاب اکتب لکم، کتابن، میرے پاس کاغذ لے آؤ، کتاب بمانا مکتوب، یا جس پہ لکھا جائے، وہ کاغذ لے آؤ، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، لا تدلوا بعدا، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا بہت زیادہ حملہ ہے، کہ آپ کی طبیعت مبارک جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ وَعِنْدَنَا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس قرآن پہلے ہی موجود ہے، حسبنا، جو کہ ہمیں کافی ہے۔ واقعہ کرتاس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے کہا کہ کوئی کاغذ لاؤ، میں تم کو کچھ نصیحت لکھ دوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بیماری میں بہت آپ کے اوپر کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ صحیح بخاری میں 6 جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن، ایک روایت میں بدھ کے دن، حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا،
मैं तुम्हें ऐसी तहरीर लिख दूं तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। जो नए नए हैं वो दौड़े हैं कलम दवात की तरफ। उमर फारूक ने रोक दिया, कहा या रसूल अल्लाह हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास तो आपकी दी हुई अल्लाह की किताब काफी है। मेरे पास कोई किताब वगैरह लेके आओ, लन तदिल्लु बादी, ताकि इस तरह अल्फाज है कि मेरे पास एक किताब और कलम लेके आओ ताकि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं हो। उस हदीस में किरतास का लफ्ज भी है कि मेरे पास कलम लेके आओ। कलम कहते हैं, कलम को अरबी में कहते हैं किरतास, एक नाम किरतास भी है। तो यहां हजरत उमर रतन कहने लगे, अल्लाह के अल्फाज देखे, अहाजरा अहाजरा फस्तफहिमू, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें छोड़कर चले जाएंगे? वो जरा सुनो तो सही, हुजूर से बात सुनो। फिर फौरन कहने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम पर तकलीफ वो सख्त है इस हालत में, लिहाजा फिलहाल हमारे लिए कुरान काफी है। यानी हुजूर की सख्ती को बयान कर। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है, और ये रिवायत जब शुरू होती है तो वो खुद कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर सख्ती आ गई, आखिरी कैफियत बीमारी की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलम दवात मंगवाया और फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ लिख कर देना चाहता हूं, लेकर आओ ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम सख्त तकलीफ में है, लिहाजा कुरान काफी है। यानी कहने का मकसद ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को फिलहाल हम तकलीफ नहीं देते। इतने में बाज ने कहा कि नहीं लिखने दो, बाज ने कहा नहीं। ये आपस में बातें हो रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम यहां से चले जाओ। अच्छा, अब ये जो रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी वक्त में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज कलम नहीं दिया, ये बहुत बड़ा एक इतराज़ है शियों का। पहले तो ये बताएं, ये रिवायत ठीक है? रिवायत तो ठीक, बिल्कुल। अब इसमें क्या करें? हज़रत उमर रज़ी ने जो कहा कि हुजूर को तकलीफ ज्यादा, यार कुरान काफी है, अब उनकी नीयत पर भी हमला क्यों करें? उन्होंने कहा इतनी तकलीफ में हुजूर शफ़क़त फरमा रहे हैं, दीन तो पूरा कर लिया, मुकम्मल हो गया, ऐसे उतर गई है, इसलिए क्या लिखवाने की जरूरत है? ये उनका भी उधर हम मान सकते हैं कि तकलीफ, यही लफ्ज कहना कि आपको तकलीफ ज्यादा है, कुरान हमारे लिए काफी है। मगर उलमा खुद मानते हैं कि देना बेहतर था। जब आपने कहा था ना तो देना ही अच्छा था। इस उज़र में इतनी जान है मौलाना साहब? जान कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल से ज्यादा कौन जानता था कि कुरान काफी है या नहीं काफी। तो ये तो बहुत बड़ा एक जुर्म। फिर अगर इसी तरह होता ना कि उन्होंने कहा था, दूसरे भी उनके साथ मिल जाते, राजी हो जाते, लंबा झगड़ा ना करते, फिर भी बात। जब दो पार्टियां हो गई ना, एक कहने लगे जो हुजूर कहते हैं वो करो, एक कहने लगे जो उमर कहता वो, अच्छा। तो फिर इतना झगड़े के शोर बढ़ गया, कासुर लगत वर्तफा चलता, शोर बहुत हुआ और आवाजें बहुत ऊंची हो गई। अच्छा। फिर हुजूर ने जो फरमाया ना, मायंदा नबी तलाजो, कि नबी के सामने ये झगड़ा करने का हक नहीं था, हुकूमत उठ जाओ यहाँ से। इससे बाद जरा खतरनाक बन गई। आपने कहा नबी के होते तुमने ये झगड़ा किया। और हमारे लिए परेशानी की बात है ना, हमने जब अब कुरान मजीद में आता भी है कि नबी की आवाज से आवाज ऊंची ना करो वरना तुम्हारी नेकियां जाया हो जाएंगी। जी बिल्कुल। अब हजरत इसी से जान छुड़ाने के लिए मौलाना शिबली नुमानी ने अल फारूक में यह रास्ता अख्तियार किया कि इस हदीस का इनकार कर दिया जाए कि इतना अहम वाकया मगर सिर्फ इब्न अब्बास बयान करते हैं, वो छोटी उम्र के थे, किसी और ने ये बयान किया। इस तरह के करीने बनाकर ना उन्हें चाह के जान छुड़ा लें। मगर ये देवबंद और अहले हदीस सब उठ खड़े हुए, बरेली एक सही हदीस का तुम इनकार करते हो। उसने कहा सही है तो फिर हजरत उमर को बरी करो, किसी अदालत में ले जाओ केस ये कि आखिरी वक्त पैगम्बर खासदार करता, और खास भी इतनी मुबारक है अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें झगड़े नहीं होंगे, इख्तलाफ नहीं होंगे। तो जब इब्ने अब्बास रज़ी ने ये मुजाहिद बयान की तो बड़ा रोए। जब पूछा ना आज कौन सा दिन है, लोगों ने कहा जमरात, तो इतना रोया कि उनकी आंखों से आंसू गिर कर ना जो